ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Гирифторӣ аз беэҳтиётӣ аз чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Аз унвони мавзӯи имрӯза фаҳмидан мумкин ки имрӯз кадом муамморо мо мекушоем. Мавсими гармо, меваҳои шаҳдбор, давраи истироҳатӣ. Аммо фасли тобистон бо ҳамаи хубиҳояш эҳтиёткориро мехоҳад, зеро ин марҳила дар баъзе ҳолат боиси хуруҷи бемориҳои мавсимӣ ва сироятӣ шуданаш мумкин аст. Пас чӣ тавр худро эҳтиёт кунем то ба беморӣ гирифтор нашавем? Инак гурӯҳи мутахассисонро ва аҳолиро мо имрӯз ба барнома даъват намудем. Қабл аз оғози суҳбат дар ин студия хоҳиш мекунам таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. Марҳамат, як навор омода шудааст, тамошо мекунем, сипас суҳбат менамоем. дар вилояти суғд шумораи сироятёбӣ ба бемории шадиди рӯдаи меъда ё худ дарунравӣ байни кӯдакон зиёд шудааст. таҳлилҳои мутахассисони соҳаи сироятиву эпидемиологӣ нишон медиҳад ки давоми 5 моҳи аввали соли 2025 639 ҳодисаи бемории шадиди рӯдаи меъда ба қайд гирифта шуд, ки ин рақам дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 200 ҳолат зиёд аст. бештари сироятёбӣ байни кӯдакон ба назар мерасад. таҳлилҳои омории 5 моҳа нишон медиҳад ки вазъи бемориҳои сироятӣ хусусан бемории шадиди рӯдаи меъда дар 5 моҳаи аввали соли 2025 рӯй ба зиёдшавӣ ниҳодааст, яъне ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба 253 ҳолат зиёдтар дар миқёси вилоят ба қайд гирифта шудааст. Ва таҳлилҳои эпидемиологии ҳаминро нишон доданд ки зиёда аз 70% ин бемориҳо асосан дар кӯдакон мебошад, ки сабаби асосии гирифтор шудан ба ин бемориҳо яке аз онҳо агар риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ, шустани дастон бошад, сабаби дигараш ин истеъмоли тармеваҳо аст. яъне ки вақте ки харидорӣ мекунанд тармеваҳоро мумкин онро нашуста истеъмол мекунанд ё ин ки бо дастони чиркин истеъмол мекунанд. аз ин лиҳоз миқдори зиёди беморон ба сину соли то 5 сола рост меояд. ба қайдгирии зиёдшавии бемории шадиди рӯдаи меъда дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан 112 ҳолат, Панҷакент 42 ҳолат, Ҷабор Расулов 19 ҳолат ва шаҳри Хуҷанд 13 ҳолат бештар гардидааст. ҳар як ҳодисае ки ба қайд гирифта мешавад аз ҷониби сироятшиносон ва мутахассисони соҳа хабари фаврӣ дода мешавад то аз оризаву пешгирии он чора андешанд. ҳар як ҳодисае ки ба қайд гирифта мешавад дар беморхонаҳои сироятӣ, онҳо нисбати ин бемориҳо ба марказҳои назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳру ноҳияҳо хабарномаи оҷилии сироят равон мекунанд ва баъд аз ворид шудан ин хабарнома духтурон эпидемиологон ва инчунин ёрдамчиёни духтурон эпидемиологон барои гузарондани муоинаи санитарии эпидемиологӣ ҳам дар ҷои бистарӣ гардида ва ҳам дар хонаводаи онҳо муоинаҳои санитарии эпидемиологӣ мегузаронанд ки оид ба сабабу омилҳое ки ба ин беморӣ гирифтор шуд бо агар кӯдак бошад бо волидони онҳо ҳам суҳбат мешаванд ва инчунин оид ба дуюмбора гирифтор нашудан ба ин беморӣ ё ин ки дигар аъзоёни оила ба ин беморӣ гирифтор нашудан, албатта ки бо ҳар яки онҳо суҳбатҳо мегузаронанд. духтурони эпидемиолог мегӯянд ки тобистон омад, тармеваву меваҳо пухта расиданд, аз истеъмоли зиёд ва тоза истифода накардани он низ ба бемории шадиди рӯдаи меъда гирифтор шудан мумкин аст. зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки маҳз дар ин давра зиёдшавии бемории шадиди рӯдаи меъда ба назар мерасад ки он бинобар нодуруст ва тоза нашуста истеъмол кардани тармева ва ё аз ҷойҳои номувофиқ харидор кардани он алоқаманд мебошад. дар мавсими имсола худро аз кадом намуди бемориҳои сироятӣ ё худ мавсимӣ эҳтиёт кунем? албатта вобаста ба мавсим бемориҳои шадиди рӯдаи меъдавӣ ба қайд гирифта мешавад. чӣ хеле ки ҳозир гуфта гузаштанд, тобистон як барангезандае ки микробҳое ки дар табиат вуҷуд дорад, алахусус дар ҳавои гарм, он хуб афзоиш мекунад ва ба ҳангоми ба организм ворид шудан кислотаи яъне ки рӯдаи меъда мегӯем қобилияти ба он устуворӣ надорад ва ин микроб худро хуб афзоиш медиҳад ва ба бемории дарунрав оварда мерасонад. вобаста албатта ба сину сол гӯем, агар бисёртар аз кӯдакҳои хурдмаг, яъне ки ширхӯрд то сини 3 солагӣ ин беморӣ бисёр ба қайд гирифта шуда, шикоятҳо албатта ба дарунравию печтоб додани шикам ва инчунин ҳароратбаландӣ
به نظر میرسد میشد که کودکانی غذای صنعی استعمال میکردگی بسیار به این بیماری گرفتار میشوند. هنگام رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی شخصی از طرف والدین چنین خطاگی‌ها رخ می‌شود. مهلتی همون استفاده شیرهای صنعی میگوییم در هوای گرم، یعنی که تیز ویران می‌شود ترکیبش. همین به نگاه نکردن بعضی مادران اهمیتی جدی نمی‌تونن با واسطه شیشه کودک رو یعنی که با غذا تامین میکنن. ساعتی انواع غذادهی محصولات ویران که شد علاقه و به بیماری خو نخو به بیماری شدید روحی معده روده آورده میرسوند. بیماری شدید معده روده بیشتر به کاتگوری بیماری موسمی داخل میشود یا اینکه سیرویتی؟ البته این سیرویتی میگوییم، سیرویتی نگوییم، این خطا نمیکنیم. سیرویتی لکن بسیارتر موسمی که وابستگی دارد. چون که برانگیزنده چقدر که گذاشتم خصوصیت خوب افزایش کنی رو در سرما دارد. این رو گرما یا سرما؟ گرم در هوای فصل گرم همه خصوصیتی برانگیزنده افزایش کنی رو دارد. باکتری های استافیلوکوک میگوییم، دیپلوکوک میگوییم، سالمونلا ها میگوییم، همین خصوصیتی خود رو دارد. بیشتر با کدام نشانه ها بیماران به شما مراجعت میکنند یا خود به بیمارخانه میآیند؟ بسیارتر شما که گفتم کودکان با علامت های تسکنی، قی کنی، بی‌ضابطگی، درون روی و با کم شدن آب بدن مراجعت می‌نمایند و موافق حالتشان در بیمارخانه بستری می‌شوند، یا خواه در شعبه‌های عمومی باشد یا در شعبه احیا و در آنجا یاری اولین و یاری ستنری خود را می‌گیرند. تشخیص چرا نشان می‌دهد؟ یعنی خلاصه چی است؟ بیماری شدید معده روده یا باز دیگر نمود بیماری ها هم شدنش ممکن با همین نشانه ها؟ البته شدنش ممکن. البته که کودکان چنانه که معلم گفتن از وقتی که کودکانی با خوراک صنعی استعمال میکنن حالت‌های بیماری‌های درونروی یا قایقونی و الیمنتری، یعنی درونروی حالت‌های درونروی الیمنتری به وجود می‌آید. در این حالت هم چنانه که میگویند و این خصوصیتی خوراک هم تاثیر می‌رساند. غیر از این ما چنانه گفتیم از وابسته به سیرویت‌ها، یعنی به فلورهای کوکی باشد یا اشریخیازی باشد یا سالمونلازی باشد، وابسته به این هم درونروی گوناگون شده میتواند و وابسته به خاراکتر آنها در شعبه‌های معین بستری کرده میشوند. تشکر. شما دکتری اویلوی هستید، با مرکزهای سلامتی مثلا مادران آمده البته مراجعت میکنند. اینجا سخن درباره کودکان رفت، اما کلانسالان هم از بیماری‌های موسمی سیرویتی امین نیستند و آن نشانه‌هایی که اینجا بیان گردید نشانه‌های مثلا دیگر بیماری هم شدنش ممکن است، مثلا زکام. البته زکام بیماری موسمی میشود بغیر از درونروی و درد گلو بسیارتر میشود از حساب یخموز برآمدن و حساب آبی خنک بسیارتر نوشیدن، کواس، مرز، همین چیز بسیارتر در حالت خنک یخ کرده می نوشند. بیماری‌ها که سالشان کلانتر کلان میباشند و آقایم بسیار مراجعت میکنند. مایم طبابتی آنها نسبتاً به طبابتی کودکان خیلی آسان‌تر است، سبکتر، برای که و یا مستقلانه دارو خورده میتوانند، مستقلانه معالجه گرفته میتوانند. اما برای کودک نظارتی کارمندی تیپ لازم میشد برای فهماندنی قبول کردنی رگیدرون میگوییم، برای داروواری دادن کمتر مشکل میشد برای کودکای معده. دکتر نگاه کنید، بیشتر با حرارت بدن، بلندی بدن، مثلا 38 39 یا خود درد گلو، سلفه یا خود درون روی، قی کنی، ان همین گونه نشانه ها مثلا از چی شهادت میدهد؟ این واقعا هم از تجربه های خود گوید زکام است یا بیماری شدید روده معده است یا زکامی ویروسی است؟ این چی است که وقتهای آخر زیاد مشاهده شده ایستاده است نوبسته از موسم؟
چون که معلم قید کردن این همه بیماری های موسمی برانگیزندش هم ویروسی شده میتواند هم باکتری دیگر چیزها. لیکن با تعیین کرده شد که قید کرده شد که بسیارتر کودکان 6 ساله یا 5 ساله بسیارتر به این بیماری ها زودتر دچار میشن. من گفتم که سبب اساسی اینه که آدمای کلان نسبتاً به حیات رفتنشون مسئولیت بدنشون زیادتر میشه. در طبیعت زندگی میکنن، از این نورهای آفتاب دیگه چیزهای طبیعی استفاده میبرن. کودکان عصبی آنکه آن کودک هستن حالی عمری دراز ندیدن کم مسئولیت هستن. حاضر اکنون که تحقیقات های رنگینی رقمی اولتراسونال دیگه جا شد بسیار کودک ما نظارت کردیم سالهای آخر ممکن پیشتر هم بود ما پروسه دیده نمیتونستیم. یک غدود هست که غدود دو شاخه میزنن بین دل و بین شش جایگیر است در قفس سینه. اگر همون رزمینش کلان باشد اندازش کلان باشد نشون میده که این سیستم مسئولیتی کودکانی داخلی ارگانیسم این نسبتاً کم گمانه ایمونیت پس میشد. اگر این خیلی شود دیگر اکنون راه های داخل شوی این ویروس ها میکروب ها اساساً این راه نفس راه بینی یا دهان اگر مسئولیت این همه وقت ما در اتمسفر میلیارد ویروس باکتری داریم دارد اینها هر یک رد و برق شده هوا دیگرگون شد و هم رد و برق دیگر میشه لیکن مقدار زیاد هست و ارگانیسم به داخل میشه لیکن ارگانیسم قبول میکند نمیکند این دیگر اگر ما مسئولیت کودکان بلند کرده تونیم میکروب اون قبول نمیکنه. اصلا اینکه سالهای آخر فکر ما و مسئولیت کودکان کم شده است بنابر همین من میشمارم که مقداری که بیماری های گرفتار همین ویروسی و باکتری هم زیاد شده. برای چی مسئولیت کودکان پست است؟ مثلا از روی مشاهده های ما حتی همین 4-5 سال اخیر کودکانی همین 4 ساله 5 ساله مسئولیت خیلی پست دارن چون اکثریت مادران من اینجا مادر کلان ها مادران نشستند مرا تصدیق هم میکنم من با اشاره سر هم تصدیق کرده ایستادند که آنها مثلا اگر یک هفته سالم باشند 2 هفته دیگر بیمار هستند یعنی حرارت بلند بدن دارند یا اینکه چی باز دیگر نشانه ها سلفه بیماری شدیدی رو میده این هم از مسئولیت پست آنها درک میده یعنی ایمونیته پست دارند. مسئولیت بدن کم باشد همه میکروب درآمده میشه. مون مسئولیتون باشد همون وقتی که یعنی کودکان به گروهی خوف بیشتر داخل میشوند. دهنی آدم قبول میکنه همون زمان مسئولیت و نابود میکنه میکروب ما که بیمار نمیشه. اصلا اون که مسئولیت پس بیمار شدی زیاد میشه. اگه برای چی مسئولیت پس این سوال ما؟ برای اینکه یکیش اینکه کودک دومیش اینکه من میشمارم که ما اساساً مادرای پیش از تولد کردن از استفاده مثلا از معاینه دکتران گذراندن لازم یا چه؟ دکتران نه همه طبیعت از طبیعت ما کمتر دور شدیم. من یک شعار میدونم این شعاری که من بسیار جاهای دیگه دولتی خوندم مثلا در گرمانی شعار هست که در گالاکتیک ما منبع انرژی این آفتاب که اگر آفتاب دور شود مسئولیتش پس میشه. موضوع همین خیلی شد که دولتام و خلقام و زندگیشون بهتر شد وقتی که زندگی بهتر شد خانه ها 4 قطعه پرده ها 5 قطعه ماشین تنیرافکه از ماشین تا خانه باز زندگی از استفاده بری از آفتاب تماما دور شد برای آدمیزا. ما دویمش اینه که حاضر علمی تیپ تصدیق کرد که در کف پای آدم کف دست آدم تا 40 درجه اندازه و از دستگاه همین ارگانوکی وابسته از دیگرگونی باد هوا وابسته از حرارت زمین یا دیگر قیمت‌ها ارگانیسم باید همون فصل سال به خودش تیار کنه مطابق باشه. مثلا جانورا که به لباس بیکفش میگردن نه زور بچه نظر کنید زمستون پشتش دیگه میشه لباسش پشتش مویدش دیگه میشه ارگانیسم خودش باید فصل سال به تیار کنه. ما اینها کار کرده ما دور شدیم هوا خنک شد ما چاقلی پاس پاکیدن صندلی دیگه چی واسه میبینید از اونجا خبر میاد که ارگانیسم اونجا برین تابستون ارگانیسم فصل زمستون یا فصل تابستون خودش تیار نمیکنه از این روی وقتی که هوا دیگر میشه نصف خلق بیمار میشه خودش ما موسم به خودمون تیار کردن
از این کمتر دور شدیم. дар бораи он ки ба ҳамин мавсими масалан тобистон чӣ хел омодагӣ гирем, чӣ хел тайёр шавем ки иммунитетамо, масъулиятамо баланд бошад, бахусус аз они кӯдакон, ҳам калонсолон. Мо камтар дертар боз бо шумо суҳбат мекунем. Духтур пешниҳодҳои худро мегӯед ва инҷо ман аз худи муҳтарам меҳмонони барнома пурсиданӣ ҳастам ки дар оилаи шумо чӣ хел? дар мавсими имсола касе аз оилаи шумо ҳамин гуна бемориҳоро аз сар гузаронданд? Калон сол хурдтаракон. Oili man bayash kam dar oili mo کسی بیمار نمیشه. حضور بک هیچ کس بیمار نشد. ایلو بیمار نشوند. بید از شما میپرسه. اویله همو کم اویله همو 2 نفر هستیم. من و پسرم حضور به هیچ کی نه نبیره هم خدا شکر درست. این خیلی شد که شما صحت سلامت ما سیرش رو گوید؟ نه دانم اکو. بسیار رام میرم. بسیار میگردم. کارم بسیار ویم بسیار دویشم بسیار حرکتم بسیار مثبت اهمین باشد. فهمم. تشکر. شما چی گفته میتوانید؟ مثلا در موسم امسال اعضای عائله شما کسی مثلا بیمار شد، زکام شد یا بیماری شدید روده معده رو اثر گذراند؟ کدامی از نمونه این بیماری های موسمی رو نه ولی اثر گذراند؟ یک نبیرچم 7 سالمون تاب کرد. دیت میرد مو فقط دست خدا مونده. سلامتی هر کس دست خودشانده. همین عادت اومد می یا اکوچه آبازی اومد می البته اول دستش شد. برابری ترمیه خودان و های شش تا خورد. البته مامون بیبی ها مادران اینا گفته استادن مدکار که تازگی ولی رعایت کند. اول تازگی ولی رعایت کند به فکر من اینقدرم کسل نمیشه. همین دستش شده استاد. میگن که گیگین است به رعایت کرده استاد. سمین ترمیه های شش تا خورد. تشکر. به فکر شما چی سبب چیست که همین بیماری های موسمی در موسمش خروج میکند؟ از بس که اون موسمی است؟ موسمی است. یکمش اینکه موسمی است، دومش اینکه این میکروب هایی که همین بیماری درون روی میبیارن در هوای گرم تیز اوج میگیرن و با واسطه نجاست بسیار خارج شده به دهان در آمده این بیماری رو به عمل میارن. اکنون برای به این بیماری گرفتار نشدن اول تازگی رو دیده برامدن در کار. برای مثلا کودکانی سنی تا 1 ساله چون که معلمه گفتن غذای سنی بسیارترشون استعمال میکنن، باید همون شیشه ها و پستانک ها رو تازه شسته اول آنها رو خشک کرده بعد غذا رو انداختن لازم می باشد. اساساً کودکانی 1 سال از همین سبب به این بیماری گرفتار میشوند. کودکانی کلان باشن این هنگامی دست رو نشسته خوراک خوردن یا اینکه میوه و سبزیجات رو ناشته استعمال کردن به این بیماری دچار میشوند. آدمای کلان باشن حسابی خوراکای هر گونه خوراکای ویران شده رو استعمال کردن به این بیماری گرفتار میشن. مثلا وزی خوراکای سالاد تیار میکنن، هر خیل سبزیجات رو تیار میکنن، این در هوای گرم بسیارتر ویران میشه. تستر ویران میشه. زود نابود شونده است. و من باوری دارم که کارمندان اداره شما از حالتی خوب همون موادهای خوراکی که در مغازه ها در بازارها به فروش گذاشته شده است البته آگاه شده میستید. بخصوص در موسمی همین گرما زود نظارت میکنید یا چه خیلی است؟ چه خیلی کار شما برآورده شده است؟ وابسته به موسم هر یک مؤسسه های خوراک تیار کنی و پیشنهادهای سنتر اپیدمیولوژی داده می شود. اون موادهایی که تیز نابود شونده هستند باید که معیار ساعت استفاده برای اون استفاده برده شود و رعایت کرده شود. قاعده های سنتر اپیدمیولوژی در همه مؤسسه ها هنگامی که همین موسم سر می شود رعایت کرده شده است. هم از طرف کارکنان همون آشخانه یا اینچنین مؤسسه هایی که خوراک تیار میکنند و اینچنین هنگام استفاده بری هم پیش از تیار کردن باید که هر یک متخصص مهلتی 6 ماه اینجانیم یک بار از نظارت دکتر گذشته نشانده کنیم. معاینه سنتری میگوییم و همچنین از طرف کارکنان شعبه خوراک این مؤسسه ها مهلتی همین موسم به 6 ماه به یک بار تفتیش گذرانده میشوند. تشخیصگاهی باکتریولوژی و تشخیصگاهی کیمیایی و نمونه ها از همون موادهای تیز نابود شونده برای تشخیص نمونه گرفته می شود. به فکر شما چرا زود امروز ها آدمان بیمار می شوند به خصوص کودکان این از چی شهادت می دهد به فکر شما؟ این موردی که کودکای نو یا مادران که نو تولد کردن از حسابی
ایمنیتی پست داشتن در وقتی که حامله داری آنها کمخونی با مادری که خودش با کمخونی تولد میکند فرزندی کودی که او تولد میشد با کمخونی ایمنیتی پستی بدن گیرد. از حساب همین بسیاری که حاضر همین مادرانی که حامله دار همچو طبیبی اویلوی در قید نظارت میستن بسیاری آنها با کمخونی درجه میانه با قید گرفته شده است. از همین حساب چون اینکه استاد گفتن مسئولیت بدنی کودکان از 3 ساله تا 5 ساله این سست می باشد. بعد از تولد بسیار آنها با از نارسیدگی شیر خود مادر با این سنی شیرهای سنی استعمال میکنند. همین حساب چون که ایمونیته از حساب شیر مادر کودک میگیرد. از سنی که میخورد اینها البته مسئولیتی بدن پس میشود و آینده همون کودکی که ایمنیته خونش کم همین تست بیمارشوی سببش در همین میبینه. راه‌های پیشگیری نمودنی بیماری‌های موسمی از جمله بیماری شدید روده معده کدام است؟ مشخص‌تر ما پس از بخش رکلام صحبت میکنیم. با ما بمانید. همین حالتی که امروز صحبت کرده استودیم مشاهده میکنید و در مجموع گرفتاری از بی احتیاطی هم شدنش ممکن بوده است. ما که طبیبان اویلوی هستیم نظارت میکنیم هم زنهای حامله دار هم کودکان از سن نوزادی تا همین بلوغ‌رسی همش نظارت میکنیم. زنها که اینو که گفتن بسیارتر با کمخونی با قید گرفته ایستادند که این از به غذای نامکمل خود زنهای جوان یا اینکه آنها رعایت نکردنی قاعده‌ای که یا این مصلحت‌هایی که زنی با زن حامله دار داده میشد از طرف دکتری امراض زنانه این هم سبب شده میتواند اینچنین پس شدن مسئولیت زن حامله دار کمخونی یا اینکه داشتن اون بیماری‌های مزمنی که زن حامله دار دارند بیماری مزمن به تاثیر همین منفی به کودکی همین زن رسیدنش ممکن است. ما که بسیارتر با هم کودکان را اینجا معاینه و نظارت میبریم طبیبان اویلوی اینجا گفتم ممکن است که همین بیماری شدید روده معده موسمی است. اینجا سبب شده میتواند از حشرات ها حیوانات خانگی مثلا مبارزه بر ضد پشه و مگسانان خوراک ها این هم سبب شده میتواند یا اینکه ما که گردش نزد حولیگی میگذرانیم همین حولی شخص های نظارت میکنیم که در خانه حیوانات خانگی یا اینکه تازگی رو زن رعایت میکند یا نه یا اینکه سبب شده میتواند آبازی موسمی که گرم که هست بسیار طلبات انسان به آب بسیار زیاد میشود. استفاده از آب‌های هر خیله مثلا که در کوچه مغازه بسیار آب‌های هر خیله خصوصا بچه‌ها که آب نجوشانده شده وقتی که اون استعمال میکنن بعضی غذای حاجت دستان رو نمیشویند این هم سبب شده میتواند یا اینکه بعد از آبازی آبانبان‌های مثلا دریاهایی که آبشان دریاها یا آبانبان‌هایی که افلاس وقت اما فرو میبرند آب‌های افلاس کودکان اینها به سبب میشه به همین بیماری روده معده درون روی یا روده معده سبب شده میتونن یا که استفاده از ساسکوی کودک رو برای آرام کردن ساسکوی پوسیشگاه که وقتی که بولش مثلا مگس و پرشام بیچنه و کودکشون بیتیا یا که این هم از طرف مادر بسیار رعایت کرده نمیشه این هم به همین بیماری روده معده آورده میرسوند. ما وقتی که این بیماری های به قید میگیریم البته به مرکز نظارتی اپیدمیولوژی شهر خوجند خبرنامه فوری داده می شود. این بیماران به قید دیسپنسری گرفته می شود. البته از طرف همشیره اویلوی گردشی زود گردشی نزدیک حولیگی گذرانده صحبت ها از طرفی گذرانده می شود از طرف طبیبان اویلوی. فهمید. تشکر مادری عزیز. همینجا با شما صحبت کردنی هستم. بیاید کمتر به قفا برمیگردیم. ما اینجا گفته ایستادیم که چرا امروز کودکان زود بیمار میشن، بیماری موسمی، بیماری های سرایتی یا خود کلان سالان اکنون همون دوره های جوانی و فرزندان خود را به خاطر آورد که همین گونه بیماری ها در موسم گرما خروج میکرد. مثلا در اون روی گفته ایستادیم سلف و بیماری شدیدی راهی نفس اون زمان هم بود یا اینکه بود و کمتر بود؟ چه خیلی کلان کردید فرزندان خود را؟ بود همون وقت اونده هم بود و اکن تب کنه دگر
یگان خنکی و گرمی و این بود و بود کردی همین کردی چیزو کردی میگرفتیم و دکتر کمتر مراجعت میکردی؟ ها کمتر مراجعت میکردیم لیکن حاضر مراجعت میکنیم بسیارو لیکن از به حسابی ارکه کردن ما حالی مروجنه حالی بسین حالی اینجور جور اینجور کشاله میکنیم اشاق نبیره های گنده ارکه میکنیم اشاق که اشاق همون میخورن گلیچه‌هاشون در میکند سونی مبانی مول آدم ها میفراد و آدمان ده گریپ و اینو و یو کسیلی ها هست که مبانی آدمان ده همین کلیکتیو پا درام دن بعد میاو میگذرد می اینو که ایسو به همون تاب میکنن سونی سلفه عکسه همین ها حاضر بکنم همین دواش دکتران میگویم تشکر سلامت باشید کدامی از شما مرحمت بله و صحبت پیوست شوید و وابسته به موضوع فکر خود رو بگویید حاضر نظر کنم همین هنگامی در خانه در عائله کلینم بینم و همین ترمیه ها بسیار کو به نبیره هم همون مسئول ترمیه های شده بینم آبی جوش یا با ریخته تازه کده شده داداست خورسندی من همون دیدم من ابازور گیرم بیام ترمیه بچه ها و نگاه کنم شده ابالوش آبی جوش ریخته شده داداست و بینم کلی کلانیم و ینده کن این تندرستی کار میکنن اینشان دیگه خیلی حداشان به نظر کده یاد داده همین ترمیه های شده داده بچه های خودمون نگاه کنیم با بهتر گفته و جان گفتن خورسند شده حاضر همه های گوش کده نبیره های شما کمتر بیمار میشون ها کن بیوش کی دکتر که یا نظارت که میستان های شته استان نگاه کنتان گفته تشکر سلامت باشید کدامی از شما یان باز فکر خود را میگوید در خانه شما چه خیلی چاره‌های احتیاطی برای مانده شده است وابسته به اون که از هر گونه بیماری های موسمی مثلا از جمله همین سیرویتی اون بیماری هایی که ما گفته استادیم امین باشد کودکان شما هم کلان سالانی اویله کدام چاره‌های احتیاطی رو سیت نبیره چم هیا هر سیاوشانم دیتساد بمیرد یگان تشان حالی کسل نشدیم فقط تازگی آزادگی دستش شدن دکار گرم چیزایی ایلخ کده دادن دکار من خنک چیزایی خیلی کده او نوشکوی دادن دکار نه یخموسای دادن دکار نه اهمیت میتیم گفتم به استیم مکلانو کیلنا همه های اجرا میکنم من حاضر به نبیره هم ماشان صحت سلامت دیتساد برفته میبیام دیتساد سیش به بسیار خوب سلامت باشید خوب دکتر تنها از نبیره های من بیمار شده میستان زود لیکن چاره‌های احتیاطی رو البته پیش میگیریم به هر حال خوب تجربه های شما چی رو نشون داده ایستاده است و وابسته به موضوع امروزه اصلا همین تنها دو بیماریه که گفته ایستاده این بیماری شدید روده معده و زکام است بیماری موسمی یا خود دیگر بیماری ها هم اینجا هست که ما در بارش نمیدونیم دیگر بیماری های موسمی هستند ولی اساساً که ما طبیبان اویله و میخوریم این حاضر به موسمیش تنها التهاب شدید روی نفس و التهاب شدید روده معده بسیارتر حاضر در بالا ذکر کردن که ایمونیتت پس خوراک و نه تنها از خوراک حاضر حامله داران من با اگر نگریم همین زنی که حامله دار شد یکم به فکر شخصی من ایمونیتی پس از چی وابسته ما از مشق جسمانی و از غذای سالم دور هستیم وقتی که حامله دار شدن حاضر زنها ما میبینیم میریم اویله ها و وقتی که ما میریم فقط فست فود ها و من همین به میگن دلم هم نمیخواد فست فود ها و کودکانی که میگردن 3 سال 5 سال از ساعت که میبینن دستاشون خود دوگ حتما همه های ما در پاکت های تلفنی در دست آنها میبینیم و ما حتما به مادران والدین بیبی ها همینه میفهمونیم که یکمش که فست فود این غذای تیز تیار شونده این یک دومش که این فست فود برای کودکان معده آنها این رو حل کردنش مشکل این تیز حل شونده نمی باشد و وقتی که آدمی کلان من از دانشجوها مکتب بچه ها میخورن و هم میدوان میخورن یعنی در معده آنها فست فود ها یعنی پیتزا ها تیز حل میشود یکی در کودکان از 1 تا 5 سال این فست فود ها تیز حل نمیشوند بنابر از همین سبب یکی سبب های درون روی یعنی
این фастфудҳо ки یعنی خوراک‌های тест тайёр кунанда مثلا нони қоқ чи ба истилоҳ кириешкиҳо ки кӯдакон хеле ба он вобастагӣ яъне дилбастагӣ доранд фастфудҳо кириешкаҳо чипсҳо ки дар меъдаи кӯдак ҳал намешаванд инҳо баъд ҳазм ҳисобида яке аз сабабҳои асосии дарунравии анаминҳо мебошанд на танҳо ба ғайр аз ҳалшавӣ онҳо приправаҳои доранд ки ҳатман ба ғайр аз дарунравӣ боз испармаҳоро ба амал меоранд дарунравӣ на танҳо аз ҳамин ғизо ё гуфтем аввал дарунравӣ метавонад бо воситаи вируси бактерияҳо бо воситаи токсинҳо шавад бо воситаҳои доруҳо антибиотикҳо шавад бо воситаҳои бо воситаи гӯштҳои нопухта яъне моҳии нимхом гӯшти нопухта шавад меваҳои нопухта асосан дар ҳозира вай мо мушоҳида карда истодем ки баъд аз истеъмоли тарбуз дарунравӣ чӣ дар калонсолу чӣ дар хурдсолон анамин дарунравӣ баъд аз қабули тарбузҳо дида шудааст баъд мешавад дарунравӣ аз ҳисоби стресс вақте ки дар ҳамин ваҳо мушоҳида шуд хай дар кӯдакон асосан ҳозир мо мерим мебинем ҳарорати баланд кӯдак лоғар кӯдак инҷиқ ки ба системаи асаб таъсир мекунад ҳангоми тез рафтани дарун яъне ғазои ҳоҷати кӯдак ба ғайр аз об аз организми кӯдак макро ва микроэлементҳо берун мебаранд ки он ба заифшавии системаи асаб ода мерасонад ва дар кӯдак инҷиқӣ ва вайроншавии хоб дида мешавад бисёр ваҳо модарон мебиёранд мебинем хай чизе табобаташона менависем но гуфта намонад ки дар ҳар марказҳои саломатӣ барои ҳамин пешгирӣ ё табобати дарунравии кӯдакон аз кӯдакони 1 сол то 5 сола хокаи ригидрон ройгон тақсим мешавад ва боз аз фурсати қулай истифода бурда мегӯям ки аз баъзе ҳамин волидайн аз гирифтани ҳамин эмкуниҳо даст мекашанд зеро аз рӯи тақвими иммунопрофилактикии ҷумҳурии Тоҷикистон дар синни 2 моҳагӣ ва дар синни 3 моҳагӣ ваксинатсия рота мегӯем рота вирус ҳаст ба ин худ барои пешгирии дарунравӣ яке аз яке аз ҳамин ёрдами асосӣ мебошад мутаассифона бисёр модарон бисёр падарон бибиҳо аз ҳамин имкунӣ даст мекашанд зеро дар ҳамун таркиби ҳамин ротавирус 5 штамми ҳамин ротавирус ҳаст ки ба ҳар як қисми рӯда барои гирифтор нашудан барои ҳамин дарунравӣ як муҳофизат як муҳофизати ташкил як фазои муҳофизатӣ ташкил мекунад аз ҳама хоҳишмандам ки ҳамин омада ваксинаҳоро дар вақташ гиранд эмкунӣ ихтиёрӣ аст эмкунӣ не чаро пас модарон аксарият даст мекашанд ҳозир медонед дар мардуми бисёр гапҳо баромадааст ки ман намедонам ман шахсан тамоми ҷиянон фарзандон ман набери худамам эм мекунам ҳар гуна гапҳо калочиҳо баромадаанд ки баъд аз эмкунӣ ин ҳодиса мешавад баъд аз эмкунӣ ин ҳодиса мешавад ҳамаи мо худомоям ҳамин даври шӯравӣ ки мерафтим ҳеҷ пурсиши вай набуд ҳозир биён забонхат менависанд ин як духтурони оилавӣ корбарӣ мекунед албатта мо ҳар бор мерим бисёри кас даст кашида буданд мо онҳоро бо онҳо суҳбатҳо бо корҳои фаҳмондиҳӣ гузарондем вақте ки 1-2-3 ҳодисаи дидан ҳатман ҳозир омда гирифта ҳама имкуниро аз рӯи нақша дар вақташ қабул карда истодаанд ба он шахсоне ки намегиранд асосӣ ҳамин имкуни ин яке аз мубориза бар ҳар як зидди касалӣ ва барои ва ҳосил кардани иммунитет барои фарзандони мо ин зарурӣ мебошад албатта ташаккур саломат бошед доктор на мо бо муаллима суҳбат кардем ва гуфтанд ки зуком мавсими зуком масалан асосан мавсими сармо аст гуфтем ҳоло мавсими гармо аст яъне тобистон ҳаво гарм аст лекин мо дар ҷамъият дар оила мушоҳида мекунем ки зиёд шуда истодаанд нафароне ки бо нишонаҳои масалан ҳамин таби баланд ҳарорати баланди бадан сулфа бемадорӣ дарди устухонҳо ҳатто дарунравӣ ва вақте назди духтур мераванд яъне зукоми вирусӣ ҳам гуфтанашон мумкин ҳамин ҳолатро ва ба беморхонаи сироятӣ ҳам бо ҳамин гуна аломатҳо муроҷиат мекунанд ин ба фикрам бемории шадиди рӯдаи меъда набудагист
البته چیزی که گفتم حاضر یک چند سخن‌ها شد اویدی بیماری‌های هم ویروسی و موسمی ویروسی و باکتریوی در همه فصل سال نوابسته از تابستان باشد یا وقتی سرما باشد یا گرما این ویروس‌ها در طبیعت موجودند و هنگامی جمعیت زیاد شدن در آن جمعیت اگر یکم از بیماری واسطه همین ویروسی باشد پهن میشه و هنگامی سلفیدن کردن و اطرافیان سرایت میکند. وقتی که سرایت میشوند آنها بعداً به تسکونی علامت‌هایی که شما نام برد کردید همه به وجود میآید و بعد این بیماری اوج می‌یابد. این گفتنی هستم که من بیماری‌های موسمی میگویم لیکن نوابسته از موسمشون آنها در طبیعت وجود داشته پهن شده میتوانند. غیر از این ما میگوییم که این ویروس‌هایی که شما نام کردید در موسم یعنی موسم نامعین یعنی در وقتی سرما و گرما باشد مقدار کم به نظر رسد هم لیکن به نظر میرسد. علامت‌هایی که شما گفتید همه علامت‌هایی که زهرآلود بدن میباشد. این علامت‌ها نوابسته از ویروسی راهی نفس باشد خب دیگر اینفکسیون بیماری‌های سیروتی باکتریوی باشد این علامت‌ها به وجود آمدن ممکن. این وابسته به زهرآلودشوی بدن میباشد. وقتی که علامت‌های زهرآلودی بدن رو ما برطرف میکنیم این علامت‌ها هم برطرف میشن. و برای همین همه این سرایت‌ها یعنی وابسته باشد خب ویروسی باشد خب باکتریوی باشد باید که از نظارت دکتری اول دکتری اویلوی بعد دکتری سیرشناس گذشته بعدا موافق قاعده ها یعنی طلبات های خودش سنت های خودش باید توبت رو گیرد. وقتی که توبت خود رو میگیرد علامت هایش موافقی از بین میرود. معلم باز کمتر گفتن درباره مسئولیت کودکان گفتیم ما مسئولیت کودکان بسیارتر از نارساگی مثلا انیمی مادران کم خون هستند خودشون واهای سنی میگیرن. غیر از این کودکان ما بسیارتر از با محیط مطابق شدنشون از این حال قیندر است. برای آنکه ما کودکان خود رو در وقت همین ضروری پرگولکه میگویم. پرگولکه کودکان پرگولکه وقتی معین پرگولکه یعنی گشت و گذار کردن ما وقت ما در کردیم گشت و گذار کردن هوای تازه و یعنی کمتر سیر و گشت کرده ایستادن. مادر با کودک کار نمیکنه یعنی کار کردن یعنی نگاه بینش علایده باشه با قاعده هاشون وابسته به نگاه بینی کودک هم یک چند کتاب ها برآمدند برای مادران که نگاه بینی کودک باید قاعده قانونی خاصی نگاه بینش هم باشد. هستم مثلا من میگم که من نمیگم مثلا خودم ما هم فرزنددار هستیم فرزندمون نگاه بینی میکنم میشه بیماری سلوتی گرفتار میشه. هر یک انسان مدتی حیات خود به بسیاری بیماری سلوتی گرفتار میشه خواه خود باشه خواه کلان و این در اینجا کودکان بسیارتر تا به محیط زیست مطابق گشتنشان به این بیماری گرفتار میشوند و یعنی این حالت مقرری است و ما نباید از این وهم نشوند و وقتی که به این بیماری ها گرفتار میشوند باید که قاعده های پیشگیری هم میکنند لیکن برای ایمونیتشون باید کاربری کنند. وقتی که کاربری کردن کودک همون بیماری رو به سبکی میگذارند. وقتی که به سبکی گذارن ارگانیسم انسان ایمونیتی خود رو به این اینفکسیون یعنی این سرایت ها خارج میکند و در آینده این کودک به این نمود بیماری مطابق میشه کمتر گرفتار میشه و این چیزها این معلوماتی که ما گفتم شما این باید همون کتابی که ممکن برای هستن برای کودکان نگاه بینی کودکان هست یعنی دستورهای مشخص اما باید مادران از این استفاده کنن. وقتی که این استفاده کردن من باوری دارم که کودکی و هم فرزندان آنها نبیراشون هم این بیماری ها گرفتارشون کمتر میگردن یعنی گرفتارشون هم به حالی سبکی میگذارن. راههای پیشگیری نمودن از همه گونه بیماری های سرایتی موسمی کدام است؟ به ما بیان کنید مرحمت. ما از مادران خواهش میکنیم که همین تازگی کودک رو پره نگاه کند. هر باری که کودک رو تازه میکند باید که خود مادر دستانش رو صابونشو کند تازه کند برای آن که دست چرکین و کودکش رو میمکاند با همون کودکش دست روش پاک میکند. وقتی که
امپرسش بعد غذای حاجت کردنش توزیع میکند. البته در انگشتای ما میکروب ها و یک باکتری هایی که هست در اخلاط کودک دست مادر میموند. برای همین ما باید که همه مادرها باید که همه دستاشون توزیع نگاه دارن. یکم توزیعی نگاه دارن با این بیماری کمتر گرفتار میشن. دوم باید که ما توزیعی حوله توزیعی خانه رو رعایت کنیم. از صابون های مایع دائمی استفاده بردن شد نشتکر. بغیر آن باید که ما غذاهای سرغذا خورده از میوه‌جات چیزگویی میکنن ویش ویران نشده ترکیبش ویران یعنی برای سویج میگود به تاجیکی تر و تازه باشد اجازت به استفاده بردن. همین وقت از فرصت استفاده برد گفتنی هم که همین بیماری شدید معده روده این یک بیماری می باشد که یک بار سر میشد. سرشویش با تاس به بدن کودک قید میکند. بغیر قید کردن بعضی کودک ها دوام 2-3 ساعت به 4-5 بار درون سیوق سبکی بسیار میرود ده. همین بسیار پدر و مادران خواهش کرده میشود که خود توبت نکنند. البته وقتی که همین حادثه میشد باید که به دکتر اولیوی به طبیب مراجعت کند. اگر مراجعت نکنند مثلا اگر چون که این آرزه های مشکل دارد ده اگر هر باری که میپرتاید درنش میبرود یک پرتفتن به مثل 4-5 بار درون برفتن حساب میشد ده. حاضر که هوا گرم میباشد وقتی که میپرتاید قید میکند درنش میرد کودک آب بدنش کم میشد کم آبی میشد. وقتی که آب بدن کم میشد الکی در ترکیب خون قفز میشود. این بوب به دیگر آرزه میبره. یعنی بعضی کودک ها وقتی که درون میبرود نمکش کم میشد آب بدنش کم میشد. این به تشنج مشکا میبرد به نیروتاکسیکوز میگوید به سر تاثیر میکند کودک بیهوش میشد دولین هایش یعنی شوک سستیان شده فشارش پس میشود. برای همین حالت هم در تجربه شما مشاهده شده؟ در تجربه مشاهده میشد. وقتی که میپرسیم این چند روز باز کسل میگوید که 5 روز 6 روز باز کسل. آیا به یگان کس مراجعت کردید؟ نه میگوید. و چیکار کردید؟ ها در خانه خودمون پاراستامول دادیم این دادیم خیر کد توابتی که های در خانه نمیدونم باید که متخصص این خیلی بیماری ها رو توابت کند. در همین حالت ها بسیار وزمیه و آنها رو در شعبه احیا یا که در شعبه های سرایتی وای میکنن توابتش میگیرن. هم به از هم خواهش میکنند که همین خود توابت نکنن. حاضر برنامه همبستگی بیماری ها است که برای کودکان تا 5 ساله تشکیل شده است و موافق این برنامه بیماری شرایط روده ها بیماری شدید راه نفس کمخونی و کمغذایی داخل میشد. موافق همین برنامه در تمام ولایت با داروباری تامین شدگی. حاضر معلم گفتن با ریگیدرون با اموکسیسیلین همین داروهایی که برای همین موافق موسم میشه اولین برای رسانیدن. اگر بیمار شود وقتی که مراجعت میکنن در همون مؤسسه ها این چیزا دسترس است به پول تامین کردگی استفاده میبرند. فهمت تشکر دکتر مرحمت. اون صحبتی که در قسم اولی برنامه بود در ادامه اون پیشنهادهای شما رو شنیدن میخواهم. چی باید کرد که از همه گونه بیماری های موسمی سرایتی امین باشیم؟ رحمت من بسیار برآمد کرده گوش کرده به خلاصه آمدم که ما زیاده از 40 سال فعالیت میبریم. مقدار بیماران موسمی نسبت به دیگر موسم ممکن شاید زیاد شده باشه لکن از تجربه نشان داده از پیشتر زیاد نشده است. شاید زیاد شده است از سبب آن که قید بیماران از طرف بخاید گرفته شده است زیاد نشان داده شده براه مانده شده. این چون که ما پیشتر سالهای 80 و 90 تمام می‌موند که وقتی که موسمی گرما سر می‌شد بیماری روده معده زیاد می‌شد یگان بیماران جان نمی‌موند. وقتی که آدم‌ها خداشون صحت کردن خداشون بهتر کرده این خیلی وای دوره بعدین کودک آمادگی کشیده بیماران جای خالی است مقدار کاتال زیاد نشده شاید مقدار آدم‌ها خلق زیاد شده من دانه‌های نگفتم لکن این قدر اول پیشتر زیاد نشده است. لکن با وجود این هم ما باید پیشگیری کردن لازم چون که معلومه قطع کردن همین امکانی برای مانده شده است که این یک چند مراتب کم کرد اکنون امکانی استفاده بردن نکرد. من با میگفتم که اساساً همین قدر خودی رعایت کردن اگر مسئولیت خود کودک بلند نباشد این
اگر بلند کنیم با نقصان میشه. برای این از مادرها احتراما خواهش میکردم که من حاضر اگر کوپانتاش بودم ما حاضر من 40 سال کار میکنم، لیکن من بیماری خودم همیشه میدونم، لیکن در یک سال ما 2 بار معاینه طبی میگذاریم. حامله دار شده تولد کردن این قریب 10 ماه یا 9 ماه دوام میکنه. ما هر یک مادر پیش از حامله دار شدن این بخیان به مصلحت میشه رفتن معاینه طبی گذارن، مصلحت‌های دکترای گیرن یا بر سلامتی کنن، چند بار پیشوای ملت تاکید میکنن که مادر سالم باشد کودکش سالم میشه. اول همه طرفه گونان من بگونه هر صحبت داشتم مقدار وقتی کاردار نیستیم. بعد من میخواستم که همین بعد تولد کردن همین غذای طبیعی ما توصیه دادم مادر. کدام غذای طبیعی؟ شیر مادر تا 2 سالمی مکنه. بعدی اخیراً دیگر وها همون سالهای ما توصیه دادن نخو که مثلا تا 6 ماهه فقط شیر مادر خورد نشه. دیگه درجه آب دادم میکنه. آبش هم همون شیر مادر میگه. نو بس افاسیسو. هیچ کس این کارو نمیکنه. بعد 6 ماهه حاضر ما مادرای میپرسیم یکم پریکورن چیه دویم پریکورن چیه قریب که نیست روشن نمیدونن. تیار کردنش نمیدونن. یکمش میشد غذای پیوره سبزیجاتی میگیم. و باید چیکار تیار کنن اول دانششون دکو. کیه بینید از قوتی اون از خوراکی سویقشون یک تا کارتوشی یک سبزی که مایده که نمیشه. اونجا باید حتمی کی باید آموزاند به مادران جوان؟ مکتب مادران جوان تاسیس دهیم. همین مکتب مادران جوان در بیوای ها هست مرکز سلامتی ها میگویند مادر کلام ها باز همون با اصولی در درونی به حاصلی که هست مکافله ساید. اصلی در مرکزهای و پیشتر اگه ما میدونستیم که یک مسئله که برای زنهای حامله دار بود. اونجا هیچ چیزی موی نمیموندن مدرکای درون نام فقط درس میگذاشتن یک درسای جدا نقض بود وای. در بعضی مشکوک دی همیشه وای میکردن که از دیگر عملیات‌های وای جدا میشد. بچه‌ها نقص تولد میشد. حاضر همونهای برقرار کنند که همون سیستم من حاضر شرایط نقص شد من بیمارخانه اگر آواتی شد یا اگر درمانگاه شده شد من میخواستم که در آینده همین های براه مونده ما مادرای آموزان رو داخل ما اصلا میخواستم که اساسا هم مسئولیت کودکای برداریم این بیماری ها کم کردن ممکن چون که آدما آماده شدن آموخته شدن حوزه گیگین و میدونن تازگی آزادگی در همه جا راه مانده شده همه شرایط هست همه جهاز آب هست ویت هست این آسان شده اکنون فقط مهم استفاده بودن یعنی این بسیار خوب است که امروز تمام شرایط ها فراهم است و گاه از حد زیاد دوست داشتن فرزندان یعنی ارکه کردن آنها بر ضرر خود همون کودکانی ما هم شدنش ممکن است. اینجا از مادر پرسیدیم که زمانی گذشته مثلا دیروز چه خیلی بود و امروز چگونه است و خودشان هم گفتن تصدیق کردن که ما خیلی فرزندان رو احتیاط میکنیم ارکه میکنیم و بنابر همین هم سر بیماری تر شدنش ممکن و شما گفتید که از طبیعت استفاده کند افتاب رو بیند یعنی کودکان حتی پایلوچ هم میدویدن به بیرون میبر آمدن حتی مادر کلان ها مخصوصا روی همین خاک کودک رو پایلوچ دو ایست میگفتند که تا که از همون خاک هم بهره گیرد کودک و امروز این قریب که به نظر به مشاهده نمیرسد و این هم باعث پستر گردیدن ایمونیتت همین کودک شدنش ممکن و از خرد تا بزرگ امروز ما ویتامین د توصیه میدیم چون که نورسایی باز همون آفتاب حالا که تاجیکستان آفتاب روی است. ما میخواستیم که با مادرها بغیر از معاینه طبی گذاشتن حامله دار شدن بعد حامله دار شدن بعد یک هفته یک بار ممکن همه کلان سالا میدونن ریبنی دیم بود روزی جمعه یک هفته یک بار محصولات از گوشت ماهی ترشیح خود نجاکن هر یک مادری که حامله دار این حتمی بعد و اساسا هم 5 ماه 6 ماه یک ساعت از آفتاب استفاده بود نشه فقط آفتاب سحری زرد بودگینده بعد این روزانگی اینفرکاسی لوچه زیاد شدن ما ضرور نیست باز هم در اون راه شدنش ممکن نه فقط آفتاب زرد 5 ماه 6 ماه 60 روز گشت نکرد 8 ماه من دکترات دوز ویتامین دی دو خود نکرد این همه میخواد مسئله تو هست حاضر ما دارم ما بیاد ما میپرسیم وقتی که فرزند داشتن تا باور میکنیم قریب که یگان تشمی کار نمیکنه از جیتو هم کم من میگم که درون شهر به کمتر راه به ماندگی شهرنگا میگن لیکن از ناحیه دوردست تماما از این دور
پس اونهایی که از ناحیه‌های دوردست هستند با اونها چخل توصیه میدیم و چیکار کنیم که اونها نیز خوب سالم سلامت باشند، فرزندانشان سلامت به وای رسد. شاید سری وقت با معاینه طبی شاید فراگیر شدنشان غیر امکان است، شاید کمتر باز هم اصولهای پیشترکی کهنه‌تر شده است و هیچ گپ نه ما فرزند کلان کردیم از اونی تو هم کلان می شود. گویان پشتومن‌ها همین اندیشه رو در سر دارند. شاید ما برای آنها یک طبی موبیلی تشکیل کردن ما ممکن است که سری وقت از معاینه طبی گذرند، هم مادر و هم کودک. چی باید کرد؟ وقتی که ما با بیمار مراجعت میکند ما سразу فرق میکنیم. ما وای خودش بسیار معلوم میشد که وای از شهر وای بسیارتر уже دانششان پرتر از حسابی با اینترنت در اومدن بیماری خوندن به مولوجی و میاموزند خودشان. از اونی از رایون دوردست وقتی ما چخل тавр ما کار میبریم. ما حالتهای وزنینه میگوییم که що با همین حالت عاقبت‌های بیماری آگاه میکنید. آگاه کردن در کار همین کتی ما بسیارتر گپ میزنیم. همین وای کتی فهمونده میستیم. همین کمتر همین وای قیمتر که و از مرکزو سالی دورتر باشند برای واو رسوندن مولجی با رسوندن کمتر مشکل است. بله خیلی است. شاید بنابر همین هم مثلا ماهی یک یا دو مرتبه همین طبی موبیلی رو تشکیل کرده ممکن است که با هیئت همین دکتران با شهر و ناحیه‌های دوردست رفته ایستاده خب همون اهالی رو البته با نوبه دوره به دوره از معاینه طبی گذرانند و در جمهوری برادری ازبکستان از روی معلوماتی که اطلاعی که ما گرفتیم واقعا هم همین گونه خب طبی موبیلی به راه مانده شده است و شهر و ناحیه‌های دوردست رو هم فراگیر شده ایستادند به خاطر پیشگیری از همه گونه بیماری ها. خب تشکر. باز که چه خیلی پیشنهاد دارد وابسته به موضوع به خاطر آن که بیمار نشویم در موسم امسال از همه گونه بیماری های سیرایتی و موسم امین باشیم، چی باید کرد؟ چی توصیه ها میدهید؟ کدام غذا رو بیشتر استعمال کنیم، از کدامش پرهیز کنیم، در کدام حالت اون رو به سر بریم در این موسم؟ ما اویدی همین باید از ناحیه‌های دوردست مثلا درباره بیماری گفتید کمتر همه علاوه کردنی هستم. محلول ریگیدرون ممکن در ناحیه‌های دوردست بسیار وقت تو بیمار نشود نمیشه، دسترس نمیشه. هم به پدر و مادر گفته میشد که 1 لیتر آب جوش آمدگی به 4 قاشقچه شکر، 1 قاشقچه نمک، سونی نیم قاشقچه چای سودا آمیخته کرده تا اون وقتی که به دکتر مراجعت میکنند باید که همون استفاده برند. مقصد نو گفتیم که آب بدنی کودک کم نشود. بله همین گفتنی بودن. تشکر. البته مهلتش حتما ببخشید طرز نوشیدنش 5 دقیقه به یک بار میتیاد. بعضی پدر و مادر رو میگم ریگیدرون دادید می؟ ها دادیم. هیچ خیلی دادیم، همین خیلی دادیم. نه که پرتافت گفته. وقتی که کودک میپرتاید 15 دقیقه با برداشت میکنیم. اثر نه با دادن میگیریم همون چیزا. چی که بعد 15 دقیقه با دادن. مقصد اساسی این آب بدنی کودک کم نشود. همین استفاده بردنش به. تشکر. سلامت باشید. پیشنهاد هست مرحمت گوش میکنید. بسیار شما گفتید که کودکان یک ماه 2 بار 3 بار بیمار میشن. همین بیماری به شدیدی التهاب شدیدی معده روده گرفتار شوند. آنها باید یک ماه در قید دکتری اولوی استند. مثلا ما اگر همین یعنی باید تحت نظارت باشن. تحت نظارت باشن. اگر ما پستومی هم بریم اگر و یک روز 2 روز به درست نمیشه. برای همون یک ماه در قید دیسپنسری ایستاده معالجه رو دوام 1 ماه باید گذرانند. بعضی‌ها 1 روز 2 روز آب میتیان، دارو میتیان، 2 روز به درست میشه. بعد باز تکرارن بله بیمار شدنش ممکن. لوپ‌های پرده‌های روده معده هم بسیار خیلی نازک میباشند. برای همین بعد داروواری گذراندن باید خوراک‌های درشت نخورند و با گیاه درمانی مشغول شدنشان در کار دوامش به سونی بعد 1 ماه من سالم بوده میتونم. خیلی که در عرفیت میگن از تبوبات پیشگیری کردن این افضل‌تر است.
ҳар як волидайн бояд ки кӯдаки худро ҷиддӣ барои беҳдошти рӯи шахсӣ омӯзонад, тайёр кунад. ҳама вақт кӯдакҳои худ ин нозукиёро намедонанд, гигиенаи ҳамин беҳдоштиро дарс омӯзонад, ҳам аз тарафи муассисаҳои мактабӣ, ҳам бохчаи кӯдакистонҳо ва ҳам аз тарафи волидайн. албатта маҳсулотҳое ки тайёр мекунанд, пеш аз тайёр кардан гигиенаи дастон бояд ки рӯя карда шавад. аз ҳама қоидаҳои оддитарини меъёрҳои санитарӣ гигиенӣ мебошад ва инчунин ҳангоми тайёр кардан сифату соати истеъмоли хӯрокро риоя кунанд. тозагии гирду атроф аҳамияти хеле ҷиддӣ дорад. сари вақт тоза кардан мабрасҳоро аз пашаҳо, инчунин гирду атрофе ки ҷойборҳо ҳаст, тавлиҳо ҳаст, аз ифлосиҳо тоза кардан ва албатта саломатии худба аҳамияти ҷиддӣ додан ин бениҳоят ҳар як вазифаи шахси инсон мебошад, чунки табибон ҳаракат мекунанд барое ки солимии ҷомеаро нигоҳ доштан ба, локин ин аз ду тараф мешавад. ҳамин ба ҳар як инсон бояд ки саломатии худаш ба аҳамияти ҷиддӣ доданаш дар кор. албатта ташаккур. агар ки дар мавсими имсола танҳо ҳамин бемориҳои хуб сироятӣ аз ҷумла бемории шадиди меъдаи рӯда ва инҷо боз бемории мавсимӣ гуфта истодаем, агар ҳамин бошад пас чӣ тавр худро эмин нигоҳ дорем аз ин беморӣ? чуноне ки ман гуфтам, дар боло табибони ҳозир вай кардан гуфта гузаштанд, ғайр аз ин китобе гуфтем ки китобе дар бораи модару кӯдак ҳаст. китоб номаш модару кӯдак. аз куҷо дастрас кардан мумкин ҳамон дастурро? якчанд бор дар китобхона ман вохӯрда будам, ҳамин чизам вохӯрда будем. як намудаша ман гирифта оварда будам оили худамба, вақте якчанд вақт пеш буд. ин дар ҳамон ҷо дар барои ҳар як кӯдак ба кадом ҳолаташ аз ҳангоми таваллудшавӣ то ҳангоми балоғатрасӣ ҳамаи қоидаҳош бояд аз кадом эм гузарад, чӣ бояд кард вақте ҳангоми эм гузаронид, таб кардан, чӣ ҳолат ҳангоми беморӣ ба бемории сироятӣ муроҷиат шудан, гирифтор шудан чӣ бояд кард, ҳар якти онро вобаста ба нигоҳубинаш ҳар якти онро дарҷ кардааст. аз ҳамин чиз истифода кунад. якум. дуюм дараҷаи он ки чуноне ки дарҷ кардан бояд ки ба гигиенаи ҳам шахсӣ ва ҳам кӯдаки худ эътибор диҳад. ҳангоми нигоҳубинаш, ҳангоми мисалан кӯдаконе ки то 1 сола бошад асосан ва бисёртар ба ин бемориҳои сироятӣ гирифтор шуда меистанд, ба ин чиз эътибор дода истанд. дуюм ҷиҳаташ ҳамин ки кӯдакони хурдба агар ба тавсияҳое ки тибби олӣ метиҳад ҳангоми падон абхоб мекунам ва гардиши маҳаллӣ мешавад, ҳамонҷо ва онҳо тавсияҳои вай медиҳанд. مثلا ویتامین D، خوراندن ویتامین D یا ویتامین هایی که مخصوص میگویم برای کودکان میتونن یا امگذرانی میگذارن، وقتی که توصیه میدن اما توصیه رو موافق قاعده‌اش باید اعتبار دهند. چنانچه که معلم گفتم صرفاً تا ساعت‌های معین در آفتاب اینا دارن، یعنی از آفتابی سنتی ویتامین D ما طبیعی باید استعمال کنیم. همه این قاعده‌های اگر اجرا کنن من باوری دارم که به بیماری گرفتار شدن کودکان آنها کمتر میشود. وقتی که گرفتار کم شد آنها سبکتر میگذرانند. فهمم. تشکر. سلامت باشید. تشکر. بلند برداشتن سطح خدمترسانی طبی و مبارزه بر ضد بیماری‌های سیرایتی یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولت اوید به حفظ سلامتی اهالی میباشد. زیرا سلامتی ملت بایگری دولت است. اگر خواهید که بیمار نشوید خود را احتیاط کنید و توصیه امروزه طبیبان را که در این برنامه صدا داد به اعتبار گیرید، از منفعت خالی نیست. باقی برای اشتراکتان در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.